manager and director, Reverend Dr. Harshajan Parayatil. A college is an international center for research, training, and service in holistic approach. A college offers 5 degree courses and 1 postgraduate course. At Prajoti Niketan, education means formation of the whole person with excellence. We are reckoned among the best colleges with the highest ranks in University of Calicut. Our principal, Dr. Shaijan Paul, who is our pillar of support, has always held his hands with us in each and every endeavors. His vivacious personality has fetched us for A grade in the second cycle of NAC accreditation. Now it is time that we present a small video on our college, Prajoti Niketan College. On to the video, please. Not seen anything. I think there was some problem with the audio. You can continue, I think. So Yes. next, you can continue with the next program. We regret that we have had an inconvenience. I'm really sorry, but then moving on, the 2-day webinar on software testing in multimedia technologies has been organized to instill awareness regarding the emerging trends in multimedia and software testing. We are privileged to have a talk on multimedia technologies by Dr. Martin Baston today, and a talk in software testing techniques by Ms. Dinu George tomorrow at the same time. We have our principal, Dr. Shaijan Paul, head of the department, Dr. Sonia Sunny, CSCTA president, Dr. Sunil Sunny, organizing secretary, Ms. Rinsi TA, participant teachers, students from various colleges among Kerala, and our own teaching colleagues. We extend a heartiest welcome to you and hope that this session will help you to enrich your knowledge. We'll be streaming this series live on YouTube, and like we did today, the Meet link and YouTube link will be sent to you 15 to 20 minutes prior to the session. Now, I would like to call upon Ms. Seena Matthews, Associate Professor, Department of Computer Science, Prajoti Niketan College, for welcome speech. Welcome you, Ms. And thank you, Surya. Good evening to all. Respected Principal Dr. Shaijan Paul, and Chief Guest Mr. Martin Bastin, President of Computer Science College Teachers Association, Dr. Sunil Sunny, participants from various colleges, our HOD, Dr. Sonia Sunny, my dear colleagues and dear students. This webinar focuses on multimedia technology and software testing, the two inevitable technologies of IT. Multimedia nowadays play a vital role in mass media communication, live broadcasting, infotainment industry, etc. Whereas software testing provides, hope I am audible, yes, provides end-to-end solutions that assure quality and drives continuous improvement.
With immense pleasure, I introduce my beloved student, Mr. Martin Bastin. He is the senior 3D artist of Atomic Cartoons, Vancouver, Canada. He had his education from Prajodhiniketan College and MA College, Ramapuram. He has worked at Deeppool Institute, Angamali, MA College, Kodamangalam, NITT College of Engineering, Bangalore, and Niswa College of Technology, Oman. He has also worked with various animation studios like Toons Animation at Technopark Trivandrum, Bardal Entertainment Mainframe Studio, Arcana Studio, all at Canada. On behalf of the department, I extend dear Martin a warm welcome. The enduring support of our young and dynamic principal, Dr. Shaijan Paul, has been a source of inspiration to the department in all its endeavors. On behalf of all assembled here, I extend him most courteous welcome. I also extend a cordial welcome to the President of CSCTA, Dr. Sunil Sunny, Assistant Professor in Computer Science, St. Thomas College, Thrissur. We are glad that there are nearly 500 participants attending the webinar, and I extend a massive welcome to all the teachers and students from various colleges. I also extend my genial welcome to our HOD, Dr. Sonia Sunny, and to all my dear colleagues and dear students. Once again, I welcome you all and wish you all a fruitful session ahead. Thank you. Thank you, Miss, for that warm welcome. Now, I feel privileged and extremely happy to have with us Dr. Shaijan Paul, our beloved principal. He had given us a consent for this event and have been holding us and guiding us without bones for planning this. I welcome you, sir, for the felicitations. So please. Respected Chief Guest of the Day, the Senior 3D Artist, Mr. Martin Bastin. Respected President of Computer Science College Teachers Association, Ms. Dr. Sunil Sunny. Our Vice Principal, Dr. Sonia Sunny. Head in Charge, Department of Computer Science, Ms. Seena Matthews. Organizing Secretary of this webinar, Ms. Rinsi T.A. My own colleagues, teachers from other institutions, delegates from various institutions, and my own students. Good evening to all of you. I am extremely very happy to see that the Department of Computer Science of our college, along with Computer Science College Teachers Association, is organizing a two-day international webinar on software testing and multimedia technologies from today, soon after this inaugural function. As many of you know, our computer science department is one of the richest departments in Calicut University, and Prajodhiniketan College is the first college in Calicut University who had started computer science as the first job-oriented course. And today, along with our college, the computer science department has successfully completed its silver jubilee. Now, I am very happy to see that the Department of Computer Science has been doing a lot of variety programs for the benefits of the students, college, and society. We, the Prajodhians, are always very proud of our former students. We are very much honored to find our several former students who control and guide several multinational companies across the world. And today, as it was mentioned in the welcome speech by Ms. Seena Matthews, our former student, Mr. Martin Bastin, who has been a great scholar of multimedia, is with us as our chief guest and chief resource person. So I once again take this opportunity to welcome Mr. Martin to his parental institution as well as to this webinar. Thank you, sir. Thank you. Now I am very confident
that this two-day webinar will be a golden opportunity for all the participants to learn and understand more and more technologies on software and multimedia. Friends, on this occasion, we, the whole Prajodi family, remember with great gratitude our beloved Vice Principal and Head of the Department of Computer Science, Dr. Sonia Sunny, who has been admitted at Rajagiri Hospital due to stroke. I request you all to pray for our Vice Principal for the speedy recovery, and let us wish that God may bless her to join with us as early as possible. Let me also take this opportunity to congratulate the in charge of Computer Science Department and coordinator of this program, Ms. Sina Matthews, the organizing secretary, Ms. Rinsi T.A., Dr. Binu Pichako, Ms. Deepthi M. Pisharidi, Ms. Surya, and all the students of computer science of our college for having taken pain to organize this webinar in a very systematic manner. And before I conclude, I wish the webinar and all the participants all the very best. Thank you. Okay, thank you for those heartfelt words, sir. Moving on to the inaugural session, we have with us Dr. Sunil Sunny, Assistant Professor, Department of Computer Science, St. Thomas College, Thrissur, who is also the President of Computer Science College Teachers Association. He has proved his expertise not only as a teacher, but also as placement cell coordinator and arts coordinator. We are lucky enough to have him to formally inaugurate this two-day international webinar and to speak a few words. So please. Thank you, Surya. Good evening, all. Respected Principal Dr. Shaijan Paul, respected resource person Mr. Martin Bastin, and Ms. Dino George, Head of Department Dr. Sonia Sunny, and the program organizer Ms. Rinsi ma'am. It is my privilege to be a part of this two-day international webinar on software testing and multimedia technologies, organized by Department of Computer Science, Prajoti Gajan College, in association with the CSCTA. This department is one of the pioneers in computer science. It always stands high in both academic as well as extracurricular activities. Department always conduct various activities to promote the professional growth of student, faculties, and researchers. This webinar will also add insight to these participants in the field of software testing and multimedia technologies. They are part of an industry, IT industry, that will not go to lockdown for a single day, even in the case of COVID-19. Through our ICT technologies, online teaching learning process vanish the anxieties of students as well as teachers. Technology had made a lot of difference in the education sector positively. It's nice to see that even a primary school student have their own email ID and they are able to study using ICT tools. The challenges faced by students and teachers in this particular situation were positively embraced by positive practices. Looking at the higher education sector, it can be seen that students are gaining more knowledges through online resource and they are utilizing their extra time effectively. I hope this two-day webinar organized by Prajoti Gajan College in association with the Computer Science College Teachers Association will add more colors in the upliftment of IT sector. CSCTA is a group of computer science college teachers in Thrissur district, established in 2015 with an objective of professional growth of teachers and students in IT sector. This year, we are moving forward with activities to raise the academic standards of students
and making placements more accessible. On behalf of CSCDA, I wish all the participants that they will have a fruitful session, and I congratulate the organizers for making this webinar happen. Once again, I wish you all the very best, and I am pleased to announce you that the webinar has been inaugurated. Thank you all. Thank you so much, sir. Now, before the starting of the session, I would like to give some instructions for the smooth and timely conduction of this webinar. I request you to kindly follow these instructions throughout the webinar. Please do not turn on your audio, video, or present your screen unless permitted by the organizers. For those who are in Google Meet, may leave your queries in the chat box, and those who are attending the session on YouTube Live, may put your queries in live chat. It will be taken up for discussion once the resource person delivers the lecture. We appreciate brief and short questions. Feedback link will be put in the chat box in live chat tomorrow by the end of the session. E-certificates will be generated automatically after filling the feedback forms. So those were some of the instructions that we kindly request you to follow throughout this webinar series. Now it is time to commence our session, which we are all waiting for. I invite Mr. Martin Bastin to start the session. So please. Thank you so much. Good evening, everyone. Thank you for this opportunity for this webinar. It's a new experience. We all used to take classes or attend classes very interactively. I did a seminar in Prajodi years back. So that was this is the first time I am doing online. Hopefully you all can hear me. If any disturbance you feel, let me know. Yes. So today, multimedia technology is the topic I am going to take. So probably I will present my screen now, and we will start from there. I will show you what's the topics we are going through. So I believe all of you can see my screen, is it? Yes, sir, seen it. Yes. Yes. So I know, like, I'm a computer science. I did bachelor's in computer science, master's in computer science, but I was also really excited about animation programs and multimedia softwares. So after my computer science, it's too late. It's a late decision, but I changed my career more into multimedia because I have a passion for the art side also. So I changed to my career to multimedia. So today, the webinar, what I trying more to focus on, the computer science students are attending the session. So this 1 hour, I am trying to get you an information of different multimedia softwares and how things are working. So when it comes to multimedia, it's, we know about print media, we know about visual media. So basically, the multimedia is a combination of different medias to present. Okay. So, for example, PowerPoint is a very good example. If you do a PowerPoint, you will have a video presentation in that. You will have you may have an audio. You have interactive buttons you can put in PowerPoint. So different types of media are all coming together. So, today's session, I'm going to share you some very rough knowledge of the different softwares. Okay, so let's start the session. Now,
So as a programmist, most of you are doing program, you may create mobile phone apps or you may do software. So whatever softwares you do, or there is an element that always need multimedia, because multimedia is the primary source for communication. ഇപ്പൊ ആളുകളായിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിമീഡിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഇമേജസ് ഉണ്ട്, ഇന്ററാക്റ്റീവ് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്. ആ കോഡ് ബാക്ക് എൻഡിൽ നമുക്കൊരു കോഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് എൻഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമേജസ് ആണ്. അപ്പൊ മൾട്ടിമീഡിയ അതുപോലെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു പാർട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അക്കാഡമിക് തലത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സൈഡാണ് പഠിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ 3D എങ്ങനെയാണ് ഒരു 3D സോഫ്റ്റ്വെയർ അൽഗോരിതംസ് 2D അൽഗോരിതംസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡ് നമ്മൾ അത്രയും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ എലമെന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മൾട്ടിമീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഓഡിയോ വരാം, ആനിമേഷൻ വരാം, ഇന്ററാക്റ്റീവ് മീഡിയ വരാം, വീഡിയോ വരാം, ടെക്സ്റ്റ് വരാം. അപ്പൊ the term itself says multimedia. അപ്പൊ എല്ലാ മീഡിയാസും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിനെയും ടച്ച് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു സെഷനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു മൾട്ടിമീഡിയ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ഒരു സെഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം, ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ ആണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, ഈ മൾട്ടിമീഡിയ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ പ്രൈമറി തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കംപ്രഷൻ ആണ്. അതായത് ഇമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഡക്. ഓക്കെ, അതിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നമ്മൾ ഈ സെഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. നമുക്കറിയാം യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ വളരെ പെട്ടെന്ന് ലോഡാവും, അതുപോലെ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റും. നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് ലോഡ് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നമുക്കൊരു പഴയ കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കംപ്രഷൻ ആൽഗോരിതം ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ പാടായിരുന്നു ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അത് നെറ്റിലൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയം യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ലോകത്തുണ്ടാവില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ വെറുതെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇമേജസ് എല്ലാം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ വിചാരിക്കുക, നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജസ് നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇമേജസ് ഒക്കെ ലോഡ് ആവാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ആരും യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ 2 കംപ്രഷൻ അൽഗോരിതംസ് ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പല സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലോഡിംഗ് ടൈം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു ഫോൾഡറിലേക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഇമേജ് ആണിത്. ഈ ഇമേജിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ ഇമേജിന്റെ സൈസ് 4 MB ആണ്. ഈ ഇമേജിന്റെ സൈസ് 1 MB എന്ന് പറയുന്നത് 1024 KB എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ 4 MB ആണ് ഈ ഇമേജിന്റെ സൈസ്. ഇതൊരു നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്യാമറയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിലും ഭയങ്കര സൈസ് ആയിരിക്കും. നമ്മളൊരു റോ ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു ക്യാമറയിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ബിഗ് സൈസ് ആയിരിക്കും, 50 MB ഒക്കെ വരും. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ വെബ് ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പേജ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ കണക്ഷൻ സ്പീഡ് കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഹൈ റേഞ്ച് പോലത്തെ ഏരിയസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇമേജസ് ലോഡ് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇപ്പൊ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലയന്റ് ഹാപ്പി ആയിരിക്കില്ല. നിങ്ങളിപ്പോ നന്നായിട്ട് ഒരു കോഡ് ചെയ്ത ഒരു വെബ്സൈറ്റ് PHP
കോഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഇമേജസ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ അധികം നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല, കാരണം അത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ ടൈം ഒക്കെ എടുക്കുന്നു. ആ ഒരു സമയത്ത് ഉറപ്പായിട്ട് അതൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കും. ഇപ്പൊ ഈ ഇമേജ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു, ഇതൊരു 4 MB ഇമേജ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാനത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഒരു ഇമേജ് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ക്വാളിറ്റി ലോസ് വരാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, നോട്ടീസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ലോസ് വരാൻ പാടില്ല. ഒബ്വിയസ്ലി എവറി കംപ്രഷന് ഒരു ചെറിയ ക്വാളിറ്റി ലോസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നോട്ടീസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ലോസ് വരാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതൊരു 4 MB ഇമേജ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഈ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്മോൾ ടോപ്പിക് ഇന്ന് തുടങ്ങുവാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ പോകുന്നത് ഫയൽ സേവ് ഫോർ വെബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സെഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അതിന്റെ സൈസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് 2.64 MB ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇത് 88 കിലോബൈറ്റ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 4 MB. Now it is only 1024K ആണ് 1 MB. ഇത് only 88.48K ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വളരെയധികം റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഞാൻ വീണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ 4 ഓപ്ഷൻസ് അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് 49K ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത്രയും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. 88 കിലോബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ലോഡ് ആവും. സോ 88 ഇസ് മോർ ദാൻ ഇനഫ്. സോ ഞാൻ 88 ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം സേവ് ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ 88 അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, ചൂസ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ അതിനൊരു നെയിം കൊടുക്കുകയാണ്, കംപ്രസ്ഡ് ഇമേജ്. ഇനി ഓൾസോ ഏത് ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് നോക്കാം. ഈ കംപ്രസ്ഡ് ഫോർമാറ്റിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് JPEG ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഓപ്ഷൻ JPEG ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പല ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്, GIF ഉണ്ട്, PNG ഉണ്ട്. JPEG എന്ന് പറയുന്ന ജോയിന്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എക്സ്പേർട്സ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 27 ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് ഫോട്ടോ ഫിലിംസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് അവരൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താണ്. നിങ്ങളിത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിൽ അതിന്റെ അൽഗോരിതം ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻസ് ലൈറ്റ് ഇന്റൻസിറ്റിയോടാണ് കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് റാദർ ദാൻ കളർ വേരിയേഷൻസ്. സോ അവര് കളർ ഡീറ്റെയിൽസ് കുറച്ച് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്റൻസിറ്റി പാർട്ട് അധികം ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും, പക്ഷെ കളർ വേരിയേഷൻസ് ബിക്കോസ് ഹ്യൂമൻസ് കൂടുതലും ലൈറ്റ് ഇന്റൻസിറ്റിയോടാണ് കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ്. ലൈറ്റ് ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ലോ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് പോയതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ കളർ വേരിയേഷൻ അത്ര ഒരു ഹ്യൂമൻസിന് അത്രയും സെൻസിറ്റീവ് അല്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഈ കംപ്രഷൻ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ കംപ്രസ്ഡ് ഇമേജ് ആണ്. ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് 82 KB ഉള്ളൂ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 MB ഉണ്ട്.
അപ്പൊ ബിഗ് ഡിഫറൻസ്. ഇനി നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഈ രണ്ട് ഇമേജും തമ്മിലുള്ള ക്വാളിറ്റി ഞാൻ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർസും ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തിരി സ്ലോ ആവുന്നത്. കാരണം പല സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി സമയം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യരുത്. അതിലൊരു ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി ലോസ് വന്നെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, അത് ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഇമേജും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ. ഇത്രയും സൈസ് ഡിഫറൻസ്, 2 ഇമേജസ് തമ്മിൽ വളരെയധികം സൈസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ സൈസ് ഡിഫറൻസ് ഹൗ മെനി ക്വാളിറ്റി ലോസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Okay. സോ ഇത് നമ്മുടെ കംപ്രസ്ഡ് ഇമേജ് ആണ്. 88 KB ഇമേജ് ആണ്. ഇത് 1 MB. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലെ ടൈറ്റിൽ കാണാം, 1 ഇമേജ്. ഇത് 4 MB ഇമേജ്. ആൻഡ് പ്രീവിയസ് വൺ, ഇഫ് ഐ ഗോ ബാക്ക്, ദിസ് ഇസ് ദ കംപ്രസ്ഡ് ഇമേജ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നോട്ടിസബിൾ ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു ഡിഫറൻസ് ഈ 2 ഇമേജസ് തമ്മിലില്ല. ഓക്കെ, ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക് ആണ്, പക്ഷേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ആണ്. സോ JPEG എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ PNG, അങ്ങനെ പല ഫോർമാറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റഡി ചെയ്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ തന്നെ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു ഇമേജ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു മൾട്ടിമീഡിയ പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിലൊരു ഇമേജ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കംപ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇമേജ് ക്വാളിറ്റിയിൽ ലോസ് അങ്ങനെ വരത്തില്ല. യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്, കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ അത് ലോഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും. ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്കാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് വീഡിയോ കംപ്രഷൻ എങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. ലെറ്റ് മീ ക്ലോസ് ദിസ്. സോ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പൊ കോളേജിലുള്ള പിള്ളേരെല്ലാം യൂട്യൂബ് പോലെയുള്ള മീഡിയാസിനൊക്കെ വേണ്ടി ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അത് കാരണം ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയാം. ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഫയൽ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു അനിമേഷൻ ക്ലിപ്പാണ്. ഇത് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓൾസോ നമുക്ക് അതിന്റെ സൈസ് നോക്കാം.
സോ 18 MB ആണ് ഈ സ്മോൾ ക്ലിപ്പിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 18 MB ആണ്, ബിഗ് സൈസ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിത് വിത്തൗട്ട് ക്വാളിറ്റി ലോസ് എത്രമാത്രം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതില് ഈ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ക്ലിപ്പ് ഞാനത് ആ ക്ലിപ്പ് ഇതിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഈ ക്ലിപ്പ് ലോഡ് ചെയ്യാണ്. ഇതൊരു സ്മോൾ ആനിമേഷൻ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഒരു ചെറിയൊരു ആനിമേഷൻ ക്ലിപ്പാണ്. സോ ഇത് ഒരു മൂവിയാണ്. ഓക്കെ, 18 MB ഉള്ള ഒരു സ്മോൾ ക്ലിപ്പാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു 4 സെക്കൻഡ് ഉള്ള ഒരു ക്ലിപ്പാണ് ഇത്. ഓക്കെ, നൗ ഇത് ഞാൻ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇത് 18 MB ആണ് ഇതിന്റെ സൈസ് കാണിച്ചത്. ഓക്കെ, MPEG 4 ആണ് വീഡിയോ കംപ്രഷന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഞാൻ അത് എന്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ ഞാൻ ആ കംപ്രഷൻ അൽഗോരിതം ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. In the format I use H.264. H.264 എന്നൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കംപ്രഷൻ അൽഗോരിതമാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് വീഡിയോ ചെയ്യാണ്, നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു യൂട്യൂബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ്, നിങ്ങളുടെ അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു അനിമേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം H.264 എന്ന് പറയുന്ന MPEG 4ന്റെ മറ്റൊരു ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ ഫോർമാറ്റ് H.264 എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഫയൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ നമുക്കിപ്പോ കാണാം. എക്സ്റ്റൻഷൻ വരുന്നത് MP4 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ H.264 എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോഡൊക്കെയാണ് ഇന്നൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കംപ്രസ്ഡ് കോഡാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല പല കോഡുകൾ വേറെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇതൊരു ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡാണ് H.264. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു മൾട്ടിമീഡിയ കണ്ടന്റ് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ഔട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ H.264 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഓഡിയോ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഓഡിയോ ചൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ലെറ്റ്സ് ഗിവ് എ ഔട്ട്പുട്ട് പാത്ത്. സോ അത് പുതിയ കംപ്രഷനിൽ അത് വീണ്ടും റെൻഡർ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് വീണ്ടും എടുക്കുവാണ്. സോ ആ ആനിമേ കോഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തു. ഇനി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇത് ഒറിജിനൽ ക്ലിപ്പാണ്. ഈ ക്ലിപ്പിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കംപ്രസ്ഡ് ക്ലിപ്പാണ്. ഇതിന്റെ സൈസ് 2 MB ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് 2 MB ഉള്ളൂ, 2.61 MB ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇതെന്ന് ഒറിജിനൽ ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 18 MB ആണ്. ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോയാൽ ഇത് 18 MB ആണ്. The compressed one is just only 2 MB. സോ എത്ര പെർസെന്റേജ് അത് റെഡ്യൂസ് ആയെന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇത് പ്ലേ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് പ്ലേ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ there is no loss in quality. Okay, sorry. Okay, so ക്വാളിറ്റി ലോസ് നോട്ടീസബിൾ ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു ക്വാളിറ്റി ലോസും ഇല്ല. പക്ഷെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 MB ആണ്. ഇതാണ് യൂട്യൂബ്, അതുപോലെയുള്ള മിക്ക ഓൺലൈൻ, ഈവൻ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, യൂട്യൂബ്, ഇവരുടെ എല്ലാം ഒരു മൾട്ടിമീഡിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടിമീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമാണ്. പക്ഷെ വൺ ഓഫ് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ദ ബെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ സ്കീം ചൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ 2 MB ലോഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. അതേസമയം 18 MB ലോഡ് ആവാൻ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും. ഇപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യൂട്യൂബ് പോലുള്ള ഇതെല്ലാം ഇത്രയും സക്സസ് ആവാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അത് ലോഡാവും. ചെറിയ വൈഫൈ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഉള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട് ആണ് ബെസ്റ്റ് കംപ്രസ്ഡ് കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. സോ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം JPEG ആൻഡ് MPEG. ഓക്കെ, ഇത് H.264 എന്ന് പറയുന്നത് MPEG ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ഒരു കോഡക്കാണ്. അപ്പോ അത് നിങ്ങൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൾട്ടിമീഡിയ എലമെന്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും ഈ ബെസ്റ്റ് കംപ്രസ്ഡ് കോഡക് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, നമുക്ക് 1 hour ടൈമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. വെക്ടർ വെസ് റാസ്റ്റർ ഗ്രാഫിക്സ് ഡിഫറൻസ് ആണ്. സോ നമുക്കറിയാം, ലെറ്റ് മീ ഓപ്പൺ ഫോട്ടോഷോപ്പ് വൺ മോർ ടൈം. സോറി. Most of you all already know what's the difference between the raster graphics and vector. Raster graphics എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സിന്റെ ഒറ്റ വാക്കിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് നിങ്ങൾ എത്ര റീസൈസ് ചെയ്താലും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ലോസ് ആവുന്നില്ല. അത് നമ്മളിപ്പോ കാണും വ്യത്യാസം. പക്ഷേ ഒരു റാസ്റ്റർ ഇമേജ് നിങ്ങൾ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്തോറും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ലൂസ് ആവും. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഒരു മൾട്ടിമീഡിയ ഇമേജസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഗ്രാഫിക് ഇമേജസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്രമാത്രം സൈസ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ലൂസ് ആവാതെ എങ്ങനെ റീസൈസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോഗോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഒരു ലോഗോ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് ആ ലോഗോ വേണം, അത് ഏത് സൈസിൽ വേണം, അത് വലിയ ഫ്ലെക്സ് ബാനറിൽ ആ ലോഗോ വരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ മാത്രമേ വരുവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ഇമേജ് ആണ്. ഈ ഇമേജിന്റെ സൈസ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് 3000 സംതിങ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻക്രീസ്.
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോറും ഇതിന്റെ എഡ്ജസ് എല്ലാം ബ്ലർഡ് ആവുകയും അതുപോലെ മോർ നോയ്സി ആവുകയാണ് ഇമേജ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇതൊരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റാസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ആണ്. അതായത് ഓരോ പിക്സൽസിൽ കളർ ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇമേജ് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തോറും ഈ പിക്സൽസ് ആക്ച്വലി റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഫോട്ടോഷോപ്പ് പോലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പിക്സലിനെയും അതിന്റെ നൈബറിംഗ് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൈബറിംഗ് ഇതിലേക്ക് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒറിജിനൽ ഇമേജിന്റെ ക്വാളിറ്റി ലോസ് വരും. വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഞാൻ ഇനി ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് മെമ്മറി. സോ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവറി എലമെന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് ഈസ് യൂസിങ് ആൻ അൽഗോരിതം ടു ജനറേറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അൽഗോരിതം ആക്ച്വലി റീഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അൽഗോരിതം ആക്ച്വലി റീഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ്. വെക്ടർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി ലോസ് വരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ വലുതായിട്ട് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സൈസ് എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും എത്ര ഷോർട്ടൻ ചെയ്താലും അത് അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ച് റീഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ്. റീഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ക്വാളിറ്റി ലോസ് വരുന്നില്ല. അഡോബ് ഇലിസ്ട്രേറ്റർ ആണ് വൺ ഓഫ് ദ പോപ്പുലർ വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലോഗോയൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡോബ് ഇലിസ്ട്രേറ്ററിലേ ചെയ്യുള്ളൂ. അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ആ ലോഗോ വലിയൊരു ഫ്ലെക്സ് ബാനറിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗസറിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഈ ഡിഫറെന്റ് യൂസസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ സൈസ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. സൈസ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ലോസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദ ബേസിക് ഫയൽ, ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ എപ്പോഴും അഡോബ് ഇലിസ്ട്രേറ്ററിലായിരിക്കും കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുക. കാരണം അത് സൈസ് വലുതാക്കുമ്പോൾ അത് റീഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് ആ എലമെന്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അഡോബ് ഫ്ലാഷ്. ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ അഡോബ് അനിമേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ പെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. പക്ഷെ സെയിം ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. മുമ്പ് അതിനെ അഡോബ് ഫ്ലാഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ അഡോബ് അനിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്ലാഷിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചർ ഉള്ളത് ഫ്ലാഷ് 2D ആനിമേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇപ്പൊ വെബ്സൈറ്റുകളിലെല്ലാം 2D ആനിമേഷൻ ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം. സോ ഇതൊരു ഫ്ലാഷ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡ്രോയിങ് ഇവിടെ ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുവാണ്. ഈ ഡ്രോയിങ്ങിനെ നമ്മള് ഓക്കെ, ഇത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ഡ്രോ എ ക്യാരക്ടർ, സ്മോൾ ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ, ഇതൊരു എലമെന്റ് ഫ്ലാഷിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ എലമെന്റിനെ ഇതൊരു കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടറാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ എത്ര ചെറുതാക്കിയാലും എത്ര വലുതാക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സൈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നില്ല. സോറി, ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി ലോസ് വരുന്നില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇതെങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു സോ അനിമേഷന്റെ ഒരു ചെറിയ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. സോ ഈ ക്യാരക്ടർ ഒരു റൺ സൈക്കിൾ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ക്യാരക്ടർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ ഫ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫ്ലാഷിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പോയാല്
ക്ലാസ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു മൂവി ക്ലിപ്പ് സിമ്പിൾ, ബട്ടൺ, ഗ്രാഫിക്, ഇതിന്റെ പല 3 ടൈപ്പ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഇതിലിപ്പോ മൂവി ക്ലിപ്പ് ഇപ്പൊ ഒരു എലമെന്റ് ഞാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സിമ്പിൾ ആക്കാം എനിക്ക്. ഓക്കെ, മൂവി ക്ലിപ്പ്. സോ ഞാനത് സിമ്പിൾ ആക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. സോറി, ഐ ഫോർഗെറ്റ് ടു നെയിം ഇറ്റ്. ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് അഗൈൻ. സോ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദിസ് സർക്കിൾ. ഇനി ഞാനൊരു നെയിം കൊടുക്കുവാണ്. ഓക്കെ, സർക്കിൾ. ജസ്റ്റ് ഗീവ് എ സർക്കിൾ. സോ ഇത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് കാണാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ഫൈൻഡ് ദ സർക്കിൾ. യെസ്. സോ ഇവിടെ ഐ ബിലീവ് യു ഓൾ ക്യാൻ സീ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓൾറെഡി ഈ ലൈബ്രറിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് whenever I drag to the viewport, it create an instance of this circle. Okay, ശരിക്കും ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പല ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇതിന് വരുന്നത്. പിന്നെ ഫ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അനിമേഷൻ ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ക്യാരക്ടർ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് എലമെന്റ്സ് ആണ്. കണ്ടോ, എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ആണ്. ബോഡി അല്ല. ഇത് കൂടുതലും കുറച്ചുകൂടി ആർട്ട് സൈഡ് ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ 2D ആനിമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യൂസർ ഇന്റർഫേസിന് യൂസ് ചെയ്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് പോലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഓരോ റൺ സൈക്കിൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ കാണാം. ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഫ്രെയിമില് പോയിട്ട്, ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ നിൽക്കുവാണ്. ഈ ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിം കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫ്രെയിം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഞാൻ ഈ എലമെന്റ്സിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാനൊരു ചെറിയ ചേഞ്ച് കൊടുത്തു. ജമ്പ് ആ ഓടുന്നതിന്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അനിമേറ്റ് ചെയ്താണ് 2D അനിമേഷൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 2Dയും 3Dയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 2Dയില് XY ഡയറക്ഷനേ ഉള്ളൂ. X ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് Y ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് നോ Z ഡയറക്ഷൻ. 3D എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് Z ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഈ സിമ്പിൾസ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്സ് ഉണ്ടാക്കും. ഇപ്പൊ ഇത് ഓരോന്നും ഡ്രോയിങ്സ് ആണ്. ഈ ഓരോ ഡ്രോയിങ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ പെൻസിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കും, ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ്സ്, അതല്ലെങ്കിൽ ചില ബേസിക് ഷേപ്പിൽ നിന്നാണ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോ ആർട്ട് സൈഡ് കൂടുതലും നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കൂടുതലും ഇതിന്റെ ഒരു 2D ആനിമേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ സ്മോൾ ആനിമേഷൻസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള പോലെ തന്നെ ലെറ്റ് മീ ഡിലീറ്റ് ദിസ്. അതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് ആണ്. ടെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇത്
ഞാൻ ഫ്രെയിം 1-ൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം 24 ഫ്രെയിംസ് ആണ് ഒരു മൂവിയിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. 24 ഫ്രെയിംസ് ആണ്. അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒരു എത്ര ഫ്രെയിംസ് പ്ലേ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഞാനത് 80th ഫ്രെയിമില് ഞാൻ വേറൊരു കീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് 80th ഫ്രെയിം. സോ ഈ ടെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് അനിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ടു ദിസ് ഫ്രെയിം, ദെൻ ഓൾസോ ഗോ ടു ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിം. ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഇസ് 80, ദ ഫ്രെയിം നമ്പർ 80 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫ്രെയിം നമ്പർ 1. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫ്രെയിം തമ്മിലുള്ള ഈ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആനിമേഷൻസ് ഫ്ലാഷിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണത്തിന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്, സോ ഈ പൊസിഷനിൽ സെയിം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ആനിമേഷൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പ്ലേ ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് 2D സോഫ്റ്റ്വെയർസിലെല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് ഗ്രാഫിക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്യൂൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറൊരു കീ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഐ മേഡ് അനദർ ഫ്രെയിം. I can rotate it. Okay, so this just ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇതും ഫ്ലാഷിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ 2D ആനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഓൾസോ 2D ഓൾസോ ഹാവ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റീസ്. ലൈക്ക് ഫ്ലാഷ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം സ്കൂൾ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് എല്ലാം 2D ആനിമേഷൻ ഫ്ലാഷ് പോലത്തെ 2D ആനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിലാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ ബട്ടൺ ഒരു ആനിമേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഒരു ന്യൂസ് ബട്ടൺ സിമ്പൽ. ഓക്കെ, ഞാൻ ടൈപ്പ് മാറ്റി ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ജസ്റ്റ് ഗീവ് ഹിം എ പ്ലേ നെയിം ലൈക്ക് പ്ലേ ബട്ടൺ, ക്ലിക്ക് ഓക്കെ. ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിനൊരു അപ്പ് ഉണ്ട്, ആ ബട്ടൺ ഓവർ ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അപ്പ് ഷേപ്പിൽ അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ്. ലെറ്റ് ഗിവ് ഹിസ് പ്ലേ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ബട്ടന്റെ ഇനീഷ്യൽ ലുക്ക്. പിന്നെ മൗസ് ബട്ടന്റെ മേളിൽ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ അതിനൊരു ഡിഫറെന്റ് കളർ കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓവർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ കളറ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഡീം കളേഴ്സ്, സോറി നോട്ട് ദാറ്റ്, സംതിങ് ഡാർക്ക്. പിന്നെ നമ്മൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബട്ടണിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. Maybe a purple or something. Set keyframe. Okay, that's more than enough. Now, ഇനി നമ്മൾ മെയിൻ സീൻ പേജിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈബ്രറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബട്ടൺ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ലെറ്റ്സ് ഗോ, ലെറ്റ്സ് സീ. യാ, ഇനിയൊരു ഡിഫറെന്റ് സിമ്പിൾ ആണ്. ഇതാണ് എന്റെ ബട്ടൺ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഇനി എനിക്ക് ഈ ബട്ടൺ ഈ അനിമേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിന് നമുക്ക് ഇതില് കോഡ് ചെയ്യാം. ഒരു സിമ്പിൾ കോഡാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബട്ടൺ ഇതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സെയിം C++ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്, ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഇത് ബട്ടൺ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അതിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്ത്. ഇപ്പൊ ഇത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഇൻസ്റ്റൻസിന് എനിക്ക് അതിനൊരു കോഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്ഷൻസിൽ പോയി. ഓക്കെ, ആക്ഷൻസിൽ പോയിട്ട് ഓൺ. ഫ്ലാഷ് പോലത്തുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കമാൻഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം നമുക്ക് .NET ഒക്കെ പോലെ നമുക്ക് ഇതില് കാണാം. അതിന്റെ ആ കമാൻഡ്സുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓൺ റിലീസ്, ഈ ബട്ടൺ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യം. റിലീസ് ചെയ്തു, ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ്സ്, ഗോ ടു
എറർ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ബ്ലൂ കളർ വരുള്ളൂ. സോ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ബ്ലൂ അത് എന്തോ എറർ ഉണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത്. 2 നമ്പർ 2 ആൻഡ് സെമിക്കോളൻ. ഇത് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രെയിം 2 തൊട്ട് ഈ ആനിമേഷന്റെ ഫ്രെയിം 2 തൊട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിൾ കോഡാണ്. നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഈ സിൻടാക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പലർ എറേഴ്സിൽ പോയ 0 errors 0 warnings. സോ അവിടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. വളരെ എളുപ്പമാണ്. ആക്ഷൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡിങ്സ് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതുപോലെ ലോട്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എക്സ്പെർട്ട് ലെവലിൽ വരെ പോകാൻ ഒരു പാടുമില്ല. ഇഷ്ടംപോലെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ള, ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ആകത്തില്ല, ഇതിങ്ങനെ പ്ലേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ ടൈം ലൈൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റോപ്പ് കമാൻഡ് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഓരോ ഫ്രെയിമിനും നമുക്ക് കോഡ് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിനുള്ള ആക്ഷൻസ് കോഡിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൗസ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കളറാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കാണാം ഈ പ്ലേ ബട്ടൺ ഡിസപ്പയർ ആവുന്നുണ്ട്. അതിന് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, അത് എല്ലാ ഫ്രെയിമിലും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. എല്ലാ ഫ്രെയിമിലും നമ്മൾ അതിനൊരു ഡിഫറെന്റ് ലെയർ ആക്കിയാൽ അത് അവിടെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഐഡിയ കിട്ടി കാണും. ഇതൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആണ്. ഈ ആനിമേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഈ ബട്ടൺ ആണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ഡു വൺ തിങ്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോ കാണാം. ഇപ്പൊ ഈ ബട്ടണാണ് ഈ ആനിമേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആൻ ഇന്ററാക്റ്റീവ്. സോ ഇത് ഫ്ലാഷ് പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഇതില് നമുക്കൊരു എൻറ്റയർ മെനു സിസ്റ്റം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം, വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ബട്ടൺസ് വെച്ച് ഹോം പേജ്, അബൌട്ട് പേജ്, കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ, അങ്ങനെ വെബ്സൈറ്റ് പേജസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പൊ ഓരോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രെയിമിലേക്ക് പോകും, അവിടെ ഡിഫറെന്റ് പേജ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വെബ്സൈറ്റ്, ഇന്ററാക്റ്റീവ്, ട്യൂട്ടോറിയൽസ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലാഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. അത് ഗെയിംസ് ആവാം. ലോട്ട് ഓഫ് 2D ഗെയിംസ് ഫ്ലാഷിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ ക്ലാസ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ക്ലാസ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് എല്ലാം ഒരു ബട്ടൺ നിൽക്കുമ്പോൾ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് കാണിക്കും, ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് നിന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതുപോലെ മാത്സ് കാൽക്കുലേഷൻസ്, കുട്ടികളുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ക്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷൻസ്, ഇതെല്ലാം ഫ്ലാഷിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ ഓഫ് 2D ആനിമേഷൻ ആൻഡ് ഇന്ററാക്ഷൻ സെക്ഷൻ. അതുപോലെ ഈ അനിമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാം സിമ്പിൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഈ അനിമേഷൻ വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നത്. ഓരോ ഫ്രെയിമിലും ഓരോ സിമ്പിൾസ് ചേഞ്ച് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകത്തില്ല, എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് ഐഡിയ. ഓക്കെ, ഒരു IT സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മൾട്ടിമീഡിയയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ പോകുന്നത്
3D സെക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. 3D സെക്ഷൻ. 3D എന്റെ ഒക്കെ കോളേജ് ഡേയ്സിൽ 3D എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിൽ എല്ലാവർക്കും, കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ 3D അറിയാം. 3Dയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ മൾട്ടിമീഡിയ കണ്ടന്റ് ആണ്. 3D നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷൻസിൽ, അത് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ക്ലയൻസും അതുപോലെ ഇപ്പൊ പ്രോജക്ട്സിലൊക്കെ 3D എലമെന്റ്സ് ഒത്തിരി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് 3D ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൺ ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ മായ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 2D സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന XY ഡയറക്ഷൻ ആണ്. 3D എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിലെ പോലെ നമുക്കൊരു ക്യാമറയുണ്ട്, ലൈറ്റ്സ് വെക്കാം, അതുപോലെ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ് 3D വ്യൂ ആണ് 3D സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് 3D എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബിഗ് ഓഷ്യൻ, ലൈക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. 3Dയിലെ എഫക്ട്സ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ആനിമേഷൻ, മോഡലിംഗ്, മൂവീസ്, ഇതൊരു വലിയൊരു മേഖലയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് ഐഡിയ അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണ് 3D സോഫ്റ്റ്വെയർ? ഇപ്പൊ ഒരു 3D സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് 3D ഒബ്ജക്ട്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എവറിത്തിങ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം എ 3D സോഫ്റ്റ്വെയർ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു മാച്ച് ബോക്സ്, ഓക്കെ, ഒരു മാച്ച് ബോക്സ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ മാച്ച് ബോക്സ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ലെറ്റ് മീ ഷോ യു ദ പിക്ചർ. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ കാലത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഏതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു മാച്ച് ബോക്സ് പിക്ചർ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാം. സോ ഈ 3D സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിനൊരു 3D വ്യൂ ആണ്. ഇവര് ഓൾറെഡി ഈ 3D സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വളരെ കുറച്ച് 3D ഒബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒബ്ജക്ട്സ് 3D സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒബ്ജക്ട്സ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ എലമെന്റ്സും 3D എലമെന്റ്സും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ വ്യൂ തന്നെ ഒരു 3D ആണ്. ഇതൊരു ക്യൂബ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ക്യൂബ് ഒരു 3D ഒബ്ജക്ട് ഓൾറെഡി ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയറിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് 2D വ്യൂ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ 2D ആണ്. ഇതൊരു 2D വ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ 3D വ്യൂ അല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരു XY ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഇമേജ് ലോഡ് ചെയ്യാണ്, മാച്ച് ബോക്സ് ഇമേജ് ലോഡ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഈ മാച്ച് ബോക്സ് ഇമേജ് ഞാൻ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബോക്സ് ഈ മാച്ച് ബോക്സിന് വേണ്ടി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് സൈസ് വേണം. അപ്പോൾ ഒരു 3D ഒബ്ജക്റ്റ് അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് 3D ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ ഷേപ്പും നമുക്ക് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അതുപോലെ എഡ്ജസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ എഡ്ജസ് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അധികം ഡിവിഷൻസ് ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മോർ ഡിവിഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഈ മാച്ച് ബോക്സിന് ഞാനിത് ഈ ഷേപ്പിലേക്ക് ബേസിക്കലി ഞാൻ ഒരു റെഫറൻസ് ഉപയോഗിച്ച് സൈസ്, ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി ഈ ഐഡിയ തന്നെയാണ് എല്ലാ 3D ഒബ്ജക്ട്സിനും ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊരു റെഫറൻസ് ഇമേജ് ഉണ്ടാവും, ആ ഇമേജിലേക്ക് മാറ്റാം, ആ ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ടെക്സ്ചർ, ഈ എന്താണ് മാച്ച് ബോക്സിന്റെ ടെക്സ്ചർ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം, അല്ലെ? അസൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് ഈ മാച്ച് ബോക്സിന്റെ ഈ ഓരോ ഫേസസിന് ഇപ്പൊ ഈ ആ ക്യൂബ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ചാൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു മാപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം.
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ മാച്ച് ബോക്സിന്റെ മാപ്പാണിത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഈ ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മാപ്പാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ആ മാച്ച് ബോക്സിന്റെ കളർ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല്, ഈ മാപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ കളർ ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ മാച്ച് ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാപ്പിന്റെ ഒരു സ്നാപ്ഷോട്ട് എടുക്കുകയാണ്. Okay, then go to Photoshop again. സോ 3D മൂവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമേഷൻ മൂവീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സ്, ഈവൻ ദി എൻറ്റയർ സിറ്റി, അതുപോലെ അതിലെ ട്രീസ്, അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്രിമിറ്റീവ് ഒബ്ജക്ട്സ് മോഡിഫൈ ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊരു നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു ഡിഫറെന്റ് കോഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കും. പിന്നെ ഇതിനൊരു ആർട്ട് സൈഡ് ആണ് ബേസിക്കലി. ആനിമേഷൻ ഇതൊക്കെ കുറേ ആർട്ട് സൈഡ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു 3D കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3D ഒബ്ജക്ട്സ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒക്കെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻസിലൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ബട്ടൺസ് ചിലൊരു 3D ആക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 3D സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. നമ്മളൊരു ചെറിയ 3D എലമെന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫിക് ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് തന്നെ പഠിക്കാം. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ട്യൂട്ടോറിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. എന്ത് കാര്യവും പഠിക്കാൻ ഇന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ശരിക്കും ഇന്ന് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങളെ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഗൂഗിൾ ചെയ്താലൊന്നും നമുക്ക് അത്രയും ആൻസേഴ്സ് കിട്ടത്തില്ല. ഇപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഈവൻ ഇവിടെ പോലും ഡിഫറെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേര് പോലും കേൾക്കാത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വലിയ ഭയമില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ, നമുക്കൊരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ എല്ലാ ട്യൂട്ടോറിയൽസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവും. ഒന്നെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് സൈറ്റ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ആ പ്രോഡക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് കാണും. കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാവരും ഫെമിലിയർ ആവണമെന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ ഇമേജ് എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സോ ഐ ഗോ ടു മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കളർ എങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ മെത്തഡാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആ ഇമേജ് നമ്മുടെ മാച്ച് ബോക്സ് ഇമേജ് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ഇതിൽ കണ്ട പോലെ ലെറ്റ് മീ
എൻ്റെ ഒരു റെഗുലർ ലാപ്ടോപ്പ് ആണ്. ഞാൻ കൂടുതലും അങ്ങനെ വീട്ടില് ജസ്റ്റ് ഹോം യൂസിനാണ് കൂടുതൽ ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചെറിയ സ്ലോനെസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ ലോഡ് ആകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇത്തിരി സ്ലോ ആണ്. കൂടുതലും വീട്ടില് നോർമൽ യൂസറാണ് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കാണുന്ന ലാസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്, ഈ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്. ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ പ്രോസസ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ടോപ്പ് ലെയറിൽ എടുത്ത ശേഷം മാച്ച് ബോക്സ് എടുത്ത ശേഷം ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇമേജ് എടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം before that I have to take a duplicate. So select this. Okay. Okay. ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അത് ഞാൻ ബാക്ക് മാച്ച് ബോക്സിന്റെ ബാക്ക് ഫേസിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. അഗൈൻ ഐ ഹൈഡ് ദിസ് ടു ദ ഒറിജിനൽ പിക്ചർ എടുത്ത ശേഷം ഇനി സൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി സൈഡ് ആണ്. ബാക്കി എല്ലാ സൈഡിലും നമ്മൾ ഈ മാച്ച് ബോക്സിന്റെ സൈഡ് നമ്മൾ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിലൊക്കെ ചെറിയ ഇംപെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം സമയത്തിന്റെ കുറവാണ്, നമ്മളത് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആക്കുന്നില്ല. ഇനി ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാണ്. ഇനി മായ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് വരുന്ന ശേഷം അപ്പോൾ ഈ മാപ്പ്, ഇതിന്റെ ഈ മാപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ടെക്സ്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തത്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ പ്ലെയിൻ ഹൈഡ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ ബോക്സിലേക്ക് ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സ് വേൾഡിലുള്ള, നമ്മുടെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഓക്കെ, അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആവാം. ഓക്കെ, അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആവാം, റബ്ബർ ആവാം, മെറ്റൽ ആവാം. ഇതൊരു നോർമൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ്.
അപ്പൊ ഒരു നോർമൽ അപ്പൊ ഓരോ എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റും 3D ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു നോർമൽ മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുവാണ്. ഒരു നോർമൽ മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ 3D ഒരു ഇതൊരു ഷെയ്ഡർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് എന്താന്നുള്ളത് കൂടുതൽ അറിയേണ്ട, ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പ്. ഒരു ഷെയ്ഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കൺട്രോൾസ് ഉണ്ടാവും. ഐ വിൽ ഷോ യു. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് അതിന്റെ കളർ. ഇപ്പൊ ഈ ഷെയ്ഡറിന്റെ കളറാണ് ഇത്. ഈ കളറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ആ ടെക്സ്ചർ കൊടുക്കുകയാണ്. Oh, sorry, the software is crashed. Oh, അതൊരു unexpected ആണ്. Okay, I will open it again. Sorry for that. ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എല്ലാം ഹാങ് ആവാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും ഹാങ് അല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഓപ്പൺ ഇറ്റ് 1 second. ഓക്കെ, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഒരു 3D ഒത്തിരി എലമെന്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒപ്പം തന്നെ. ലെറ്റ് മീ ഓപ്പൺ ദ Maya ഫസ്റ്റ്. ബട്ട് I think my start menu is also got hanged.
Okay, let me stop 3D there because it's the final out എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ let it stop there. If it's open, I can show you. Before that, I will go to another software. This is a compositing software. Compositing എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആണ് ഒരു മൾട്ടിമീഡിയ എലമെന്റ്സ്. അതിലൊരു ഡിഫറെന്റ് ലേയേഴ്സ് ഓഫ് ഇമേജസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് സെയിം ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ്. സോ ഇത് ന്യൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഇന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ എലമെന്റ്സ് സെയിം ലൈക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് പല ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ഓപ്പൺ ദിസ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സ്മോൾ ക്ലിപ്പ് കൂടി കാണിച്ച് ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദയർ ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം ഒത്തിരി കടന്നുപോയി. ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദയർ. ബട്ട് ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കേട്ട് കാണും വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് കമ്പോസിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു മേഖല നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടി തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. സോ നമുക്കറിയാം എല്ലാ മൂവീസ്, എല്ലാ ആനിമേഷൻ പ്രോജക്ട്സ് കമ്പോസിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഔട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആനിമേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, അതുപോലെ പ്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇപ്പൊ മൂവീസ് ആണെങ്കിലും മൂവീസിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ ജുറാസിക് പാർക്ക് പോലത്തെ ഒരു മൂവി ആണെങ്കിൽ അതില് റിയൽ ഫിലിം ഫുട്ടേജ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ അതിൽ ഡിനോസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 3D എലമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റർ ഇമേജ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയെല്ലാം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, ഫൈനൽ തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിനോസർ ഈ റിയൽ മൂവിയിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ആണ്, എക്സ്പ്ലോഷൻ ഒരു VFX എലമെന്റ് ആണ്. അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ്. മറ്റേ അത് അത് മെർജ് ചെയ്യുന്നത് റിയൽ ഫുട്ടേജ് ആണ്. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ന്യൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ന്യൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് വൺ ഓഫ് ദ ഐ തിങ്ക് ഇന്റർനാഷണലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഇപ്പൊ ഇതൊരു ചെറിയ ഒരു ക്ലിപ്പാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ട്രീ ഉണ്ട്. ഈ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഒരു സ്കൈ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം മെർജ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവര് ഈ ന്യൂക്ക് പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്ന ഇതെല്ലാം ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കൊണ്ടുവരും. സോ ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, A, B എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ B എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ട്രീ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ക്യാരക്ടർ A ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ക്യാരക്ടർ ട്രീയുടെ പുറത്ത് വന്നു. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു നോഡ് ആഡ് ചെയ്തു. ഇതൊരു നോഡ് ബേസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ ലേറ്റസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർസും നോഡ് ബേസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, നോഡ് ബേസ്ഡ് ഒത്തിരി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. നോഡ് ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വിൽ ഷോ യു എ ബിറ്റ്.
So B എന്ന് പറയുന്ന background, A is the foreground. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം വൺ ഇമേജ് ആയി മാറാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് 3D സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവലിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഓരോ ലെയറിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം. അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ഒരു ലെയറിന് ഇച്ചിരി ബ്ലർ ആക്കണം. നമുക്കറിയാം ക്യാമറയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എലമെന്റ്സ് ക്യാമറയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലർ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ആ എലമെന്റ് മാത്രം ഇപ്പൊ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലറായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനൊരു കുറച്ചൊരു സിനിമാറ്റിക് ലുക്ക് വരും. ഈ നോട്ട് ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഇനിയിപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്ലയന്റിനെ കാണിക്കുമ്പോ ക്ലയന്റ് പറയാണ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ആവണ്ട, അത് അതുപോലെ ഷാർപ്പ് ഫോക്കസിൽ നിന്നാ മതി എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ നോഡ് അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ അത് പോകും. ഓക്കെ, ഇതൊരു വലിയ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ഇതിൽ ഓരോ ലൈറ്റുകൾ ഡിഫറെന്റ് പാസസ് ആക്കാം. അങ്ങനെ ഒത്തിരി അഡ്വാൻസ് ലെവലാണ്. ഇതാണ് ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ്. ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ബേസ്ഡ് അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് അതുപോലെ ടൈറ്റിൽ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. 3D സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ അധികം ടച്ച് ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ കിട്ടിയ അതിൽ കുറച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ടൈം ഒത്തിരി കടന്നുപോയി. 3D സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ മൂവ്മെന്റ്, ലൈറ്റ്സ്, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യെസ്, ഇവിടെ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. ശരിക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് 1 hour സെഷനേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ 2D 3D സോഫ്റ്റ്വെയർസ്, പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഇന്ററാക്ഷൻ, പിന്നെ കംപ്രഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങളെല്ലാവരും മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിമീഡിയ ഒരു കരിയർ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് കോഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ അനിമേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം നിങ്ങൾ അതിന്റെ അനിമേഷൻ ആർട്ട് സൈഡ് ഒത്തിരി പഠിക്കണം. അതൊരു വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറെന്റ് മേഖലയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോജക്ട്സിന്, IT പ്രോജക്ട്സ്, നിങ്ങളുടെ വെബ് പ്രോജക്ട്സ്, നിങ്ങളുടെ ആപ്സ്, മൊബൈൽ ആപ്പ്, അതുപോലെയുള്ള പ്രോജക്ട്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു 3D കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പറ്റി അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അക്കാഡമിയിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ചു തന്നെ വേണം. പക്ഷെ ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ന്യൂക്ക് വെബ്സൈറ്റ്, ഫൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ റിസോഴ്സസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അതുപോലെ മിക്ക മൾട്ടിമീഡിയ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാം. നിങ്ങളൊരു മൾട്ടിമീഡിയ ഒരു സർവീസിന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. ഇവിടെ എന്റെ സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. യു ക്യാൻ ആസ്ക് എനി ഡൗട്ട്സ്. You can ask any doubts if you have. Yeah. Okay, sir. That was an informative one, sir. Thank you so much. Now, it is time to interact with our resource person. You may drop your doubts in chat box or in live chat. I kindly request you to utilize this time for clarifications and topics covered in today's session. You may post your queries in the chat box. So, ന്യൂക്കിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാവും?
ന്യൂക്കിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഫൗണ്ടറി സൈറ്റിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയാ, ഗൂഗിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഗൂഗിൾ ഒരു വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ചില ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നിങ്ങൾ മടുത്തു പോകും. ചിലപ്പോൾ ചിലത് 2 hours ഒക്കെ കാണും ആ ട്യൂട്ടോറിയൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് അത് ഫുള്ള് കണ്ടു തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവസാനം നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നമ്മൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ചില ട്യൂട്ടോറിയൽസ് കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആക്കി കളയും, നമുക്ക് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ വെറുത്തു പോകും. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ചെക്ക് ഓൾവേസ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ സൈറ്റ് ആണ്. ഫൗണ്ടറി ഇമേജറി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് ന്യൂക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ സൈറ്റിൽ ചില അവരുടെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുക. കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അവർ ബെസ്റ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് യൂഷ്വലി കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനത്തെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ പർപ്പസ് നമ്മൾ അറിയണം. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു 3D സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് അനിമേഷൻ ആണ് അതിൽ പഠിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഒരു ആനിമേഷൻ ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പ് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ടൈം ലിമിറ്റ് അത് പറ്റിയില്ല. ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ആനിമേഷൻ ക്യാരക്ടർ 3D സെറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ടൈം ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയി. ഒന്ന് ഓൺലൈനിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അതാണ്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു 3D സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിപ്പിക്കുക, നിങ്ങൾ മോഡലിംഗ് ആണ് പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ വാട്ട് ഈസ് 3D സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നല്ല, ഹൗ ടു മോഡൽ എ ക്യാരക്ടർ ഫേസ് എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പല കീവേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ്, ഫോർ ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ് വെരി സിമ്പിൾ, അങ്ങനെയുള്ള കീവേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. ഒരുമിച്ച് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിക്കാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മള് ബാക്കോട്ട് പോകുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു 3D സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഹൗ ടു മേക്ക് എ ക്യാരക്ടർ ഇൻ 3D എന്നുള്ള സ്പെസിഫിക് ടേം അടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ അത് മാത്രം അപ്പൊ കാണാം. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ന്യൂക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ സിനിമകളിലൊക്കെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ മാച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു 3D ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഹോളിവുഡ് മൂവീസിലെല്ലാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഷോട്ട്സ് അവഞ്ചേഴ്സ് പോലുള്ള മൂവീസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഹൗ ടു റിമൂവ് എ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഇൻ ന്യൂക്ക് എന്ന് മാത്രം അടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ മാത്രം കാണുക. അപ്പൊ അപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പർപ്പസ് നമ്മൾ നടന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് 2-3 ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഇതിന്റെ ബേസിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇന്റർഫേസും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാം. അത് മിക്കവാറും ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കുന്ന കമ്പനികളിലുണ്ട്, യൂട്യൂബിലുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതില്ല ഇന്റർനെറ്റിൽ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനില് ചില പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ചില ജോബ്സിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ സമയത്തൊക്കെ അവരാവശ്യപ്പെടും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വേണമെന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമുക്കതൊരു പ്രോബ്ലം അല്ല. നമ്മൾ പറയാ വി ആർ റെഡി. ബിക്കോസ് എനിക്കറിയാം നാളെ നമ്മളിവിടെ വന്ന് യൂട്യൂബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ എവിടെയും ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ കണ്ടില്ലെങ്കിലും മിക്കവാറും ആ കമ്പനി റിലീസ് ചെയ്ത ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലീസ് ചെയ്ത കമ്പനിയിൽ 100% അതിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഉണ്ടാവും. Okay, thank you, sir. Now we have a doubt posted by Shrikala M. She's asked how students can pursue a career in animation after BSc Computer Science. Can you please suggest some courses for the same? ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ വളരെ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാണ്, അനിമേഷൻ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. ഒന്ന്, ജോബ് മാർക്കറ്റ് നല്ല ടഫാണ്. ഓക്കെ, ഓൾ അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ്. ഇപ്പൊ കാനഡ ആണെങ്കിലും അമേരിക്ക ആണെങ്കിലും ലണ്ടൻ ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും. ബട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഓൺലൈൻ ചാനലുകൾ വന്നതോടുകൂടി ലൈക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ആമസോൺ പ്രൈം ഒക്കെ വന്നതോടുകൂടി ഒത്തിരി ഡിഫറൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു വലിയ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഫീൽഡാണ്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ സ്ട്രീം സ്റ്റുഡിയോസ് 1-2 കാണുള്ളൂ. അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാ മേജർ സിറ്റികളിലും. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പാഷനാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എന്താണ് പറയാ, ഇതിനോടുള്ള ശരിക്കും ഒരു വളരെയധികം പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അനിമേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു കരിയർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ. ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അനിമേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഫ്രീ ടൈമില് വീക്കെൻഡ്സിൽ പോലും
കുറച്ച് നാളെ ടീച്ചിങ് കരിയർ ആയിരുന്നു. ടീച്ചിങ് കരിയറിലായിരുന്നപ്പോഴെല്ലാം ഫ്രീ ടൈമിലെല്ലാം ഞാൻ അനിമേഷൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കുമായിരുന്നു. ഇതൊരു ബേസിക്കലി വളരെ നമ്മുടെ ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാഷനാണ് നമുക്ക്. പക്ഷെ ജോബ് മാർക്കറ്റ് ടഫാണ്. IT പോലെ അത്ര ഇതല്ല. പക്ഷെ ഒത്തിരി പേര് നല്ല ലെവലിൽ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കരിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അനിമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആർട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ക്യാരക്ടർ അനിമേഷൻ ആണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. 2D അനിമേഷന് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോയിങ് സ്കിൽ വേണം, നിങ്ങൾ ഡ്രോയിങ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പക്ഷെ 3D അനിമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡ്രോയിങ് സ്കില്ല് വേണമെന്നില്ല. കാരണം അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ കോഴ്സുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ 3D അനിമേഷൻ. കാരണം ഇതൊരു ക്യാരക്ടർ മൂവ്മെന്റ്സ്, പിന്നെ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഇമോഷൻസ് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ഒരു പപ്പറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു പപ്പറ്റിനെ അനിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഒരു അനിമേറ്റർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു വലിയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ക്യാരക്ടറിനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കോഴ്സസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് മിക്ക അക്കാഡമീസും നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നല്ലൊരു ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അനിമേഷനിൽ. എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ടറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കണം. പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവരുടെ അടുത്തൊന്നും ഒരിക്കലും പഠിക്കരുത്. കാരണം പ്രൊഡക്ഷന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഈ പ്രത്യേകിച്ച് അനിമേഷൻ പോലെയുള്ള. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർസിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു PHP അല്ലെങ്കിൽ .NET ഒക്കെ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അനിമേഷൻ പോലെയുള്ള ഒരെണ്ണം പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളിൽ നിന്നേ പഠിക്കാവുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടത്തൂല്ല. കാരണം അനിമേഷന് കുറെ ഹിഡൻ സീക്രട്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു വൺ ഓഫ് ദ ആർട്ട് ഫോംസ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ വാൾട്ട് ഡിസ്നി ഒക്കെ 1930s അനിമേഷൻ തുടങ്ങിയതിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് അറൌണ്ട് 2000 മാത്രമാണ് ആനിമേഷൻ വളർന്നത്. അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു, നമുക്ക് എക്സ്പേർട്സ് ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും 10-70 വർഷം. അതിനുശേഷം മായ പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വന്നപ്പോൾ, ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ആനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കമ്പനീസ് തന്നെ ഈ റിസോഴ്സസ് ഇന്ത്യയിലേക്കൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ യൂത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരി പേര്, ഇപ്പൊ വേൾഡിലുള്ള മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡിയോസിൽ എനിക്കറിയാം, എന്റെയൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്താ പറയാ, ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഹോളിവുഡ് മൂവീസ്. ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ സ്പൈഡർ വേഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു, ഓസ്കാർ കിട്ടിയ. അങ്ങനെ മലയാളികൾ ഇല്ലാത്ത സ്റ്റുഡിയോസ് ഇല്ല ഇപ്പൊ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒത്തിരി എക്സ്പേർട്സ് ഈ ഫീൽഡിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ലെക്ചേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അവരുടെ ഇപ്പൊ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഫൈൻ. പിന്നെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നല്ല അനിമേഷൻ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെ അനിമേഷൻ കോഴ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്നുള്ള വരെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ അനിമേഷനൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. പക്ഷെ ആ ഫീൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതൊരു വലിയ ടഫ് ഫീൽഡാണ്, ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ ടഫാണ്. നമ്മള് വലിയൊരു ഫീസൊക്കെ കൊടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോ, കാരണം അനിമേഷൻ കോഴ്സ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലേസസ് ഫീസ് വളരെ ഹൈ ആണ്. അപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ വേണം. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്രയും ആഗ്രഹിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുത്തിയാടി ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കരുത്. ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആർട്ടിനോട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം വേണം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് വേണം, ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് നമ്മളിൽ വേണം ഉറപ്പായിട്ടും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ. സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് എന്റെ കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്സും എനിക്കറിയാം കുറെ നാള് ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ജീവിച്ചവരുണ്ട്. കാരണം ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അവർക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ പറ്റാറില്ല. അവര് പല സിറ്റീസ് മാറി മാറി നടന്ന് അങ്ങനെ, കാരണം വളരെ കുറച്ച് ഫേംസേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ്, അതാണ് മെയിൻ തിങ്. Okay, sir. So we have another question. It's like, which are the other softwares used for video and audio compression? You can use Premiere is really good now, Adobe Premiere. Nuke, After Effects always using Smoke. I think Smoke is not that popular. It's extinct now, software. I think then FCP, if you have a Mac machine, Final Cut Pro you can use for editing and also for compression. But most of the editing softwares all are same.
ഇറ്റ്സ് ഏത് കോഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർസും ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്രഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് കോഡൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. H.264 ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് ഒരുവിധം എല്ലാവരും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇപ്പൊ വെബ് അതുപോലെയുള്ള മീഡിയസിലൊക്കെ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അത് ആ H.264 ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലും ഉണ്ട്. അതില്ലാത്തൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. ഒരു 10 years മുമ്പ് ഈ കോഡൊക്കെ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതൊരു പ്രോബ്ലം അല്ല. Yes. Any more questions? Yes. Yeah, that's a tricky question. I'm not sure actually. I think maybe I cannot answer that because most of the time these are the most popular softwares I always use. I always get result with the Adobe software is what I want. For example, if I want advanced compositing, I need Nuke-like software. Okay, but if I am doing a very simple motion graphics, I only use After Effects. And if I do any image editing, I use Photoshop. I never think of another software, but there may be very good softwares. Some people, I know a lot of people using different softwares. I'm not sure. I can answer that because I am not sure. For my view, whenever I try another software, if I am not getting a result, okay, that's my anything. If the first thing is I am aiming for a result. Even if it's an image editing, like color correction of an image or turning black and white image into color, my aim is that turning a black and white image into color. So I open Photoshop. If I get the result from Photoshop, I stop there. I don't think about another software. So all these softwares I showed you, I always get the result. For 2D animation, there is another popular software, Toon Boom. Okay, Toon Boom Harmony is much popular than Flash these days because it's more for hand-drawn animation. It have a bit more options. But I like Flash because Flash is for IT people, Flash is best because coding and everything is easier in Flash. But if you are a pure 2D animator, Toon Boom Harmony is another software that is using. For image editing, I always use Photoshop. I'm not sure. I actually know some software, but I forget it totally. There are softwares. There are some other softwares, but most people use Photoshop. Even in production houses, I notice people using Photoshop a lot. Okay, I hope we are done with the queries and doubts. So we may move. Okay. Thank you, participants. And then thank you, sir, for the patience and keenness shown for clarifying our doubts. Now, I would like to welcome Dr. Binu P. Chakku, Associate Professor in Computer Science, Prajoti Niketan College, for vote of thanks. Sir, please. Chief guest and resource person of this webinar, Mr. Martin Bastin, CSCTA President Dr. Sunil Sunny, Principal Dr. Shaijan Paul, delegates of this webinar, my colleagues and students. Good evening.
Now we have come to the end of a session on multimedia technologies. The exponential growth of multimedia technologies and application has presented the computerized society with opportunities and challenges that in many cases are unprecedented. It is becoming more and more popular because of the effectiveness of its applications in all aspects of human life. According to research, a benefit of multimedia learning is that it takes advantage of the brain's ability to make connections between verbal and visual representation of content, leading to deeper understanding, which in turn support the transfer of learning to other situations. In education process, we can have 5 different multimedia: narrative media, interactive media, communicative media, adaptive media, and productive media. I hope that our resource person, Mr. Martin Bastin, has given you an insight into the creation of both lossy and lossless multimedia content, animation, and 3D objects through this session. When he was in the college, he had a different role. He was the chairman of the college union and state judo champion. So on behalf of all the assembly here, I extend our heartfelt thanks to Mr. Martin Bastin for motivating the budding computer science professionals of this region. Thank you so much, sir. Happy to see you again. Our principal, Dr. Shaijan Paul, has given us a permission to conduct the webinar and provided necessary help for the success of this program. I thank Shaijan sir for the constant support given to Computer Science Department. We are conducting this webinar in association with the CSCTA. The president of CSCTA, Dr. Sunil Sanni, inaugurated this webinar